معزز ناظرین، آپ کی پیش خدمت ہے اردو چینل ادبی نشیمن پر بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر عامر قدوئی سے ایک ملاقات۔ ناظرین، حاضر رضوان فاروقی آپ کی خدمت میں مقام مسرت ہے کہ محترم عامر قدوئی صاحب جو بڑے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، اپنے والدین کے نقش قدم پہ ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کا سفر کر کے کویت میں مستقل 25 سال کی سکونت ہونے کے باوجود ان کا دل لکھنؤ میں رہتا ہے۔ وہ لکھنؤ کے لیے بے چین رہتے ہیں، اسی لیے اہل لکھنؤ ان کی آمد پہ پلکیں بچھاتے ہیں کہ ان کے اعزاز میں کوئی نشست ہو، کوئی مشاعرہ ہو، کوئی ایسی ادبی تقریب ہو جس میں سنایا کم جائے، ان کو سنا جائے زیادہ جائے۔ اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جناب عادل مختار صاحب و سلیم احمد صاحب نے یہ طے کیا کہ مختصر ہی صحیح لیکن چند افراد یکجا ہو جائیں، بیٹھ کے کچھ خوش گپیاں ہوں، کچھ قوائف کی معلومات ہوں، کویت میں کیا حالات ہیں، وہاں کی دنیا کیسی ہے اور لکھنؤ کی صورتحال کیا ہے، ادبی منظرنامہ کیا ہے، یہ سب کچھ اگر جاننا ہے تو ہمیں محترم ڈاکٹر عامر قدوئی صاحب کی آنکھوں سے کویت کو دیکھنا ہے، ادبی منظرنامے کو دیکھنا ہے۔ آپ کا استقبال ہے ادبی نشیمن چینل کے بینر تلے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لکھنؤ آتے ہیں دنیا گھوم کے تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا لکھنؤ آج بھی لکھنؤ ہے؟ لکھنؤ بس اس خیال سے ہی مجھے بےحد مسرت ہوتی ہے کہ میں لکھنؤ جا رہا ہوں، اور لکھنؤ آ کے کیا کہنے صاحب، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ چہرے تو نظر نہیں آتے جو پہلے ادب سے جن کا تعلق تھا، جی جی، لیکن بہرحال ان کی یادیں یہاں کے ذرے ذرے میں سموئی ہوئی۔ واہ واہ۔ آپ جب کویت شروع میں گئے، ابتدا میں گئے، اور آپ نے اپنی شاعری کے گرو وہاں یقیناً آپ نے شعر پڑھے ہوں گے، لوگوں نے سنے ہوں گے، تو وہاں کے لوگ کیا محسوس کرتے ہیں لکھنؤ کی شاعری کے بعد؟ وہاں کے لوگ لکھنؤ کی شاعری کے متعلق بہت اچھے ان کے تاثرات ہیں، اور لکھنوی زبان جو ہے انہیں بے حد پسند آتی ہے۔ جی، جو لکھنؤ کا جو باشندہ ہے وہ وہاں اردو جب بولتا ہے جی، تو اس کی زبان سے لگتا ہے جیسے پھول جڑ رہے ہیں، ارے واہ واہ، جیسے کہیں بھی شین قاف جی بہت سنبھال کے بولتا ہے انسان، جو بھی جس کا لکھنؤ سے تعلق ہے اور ادب سے تعلق ہے، تو اس کا تلفظ تو ظاہر ہے درست ہوگا ہی، بے شک بے شک۔ اور جب صحیح تلفظ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ اردو ہے، اسے اردو کہتے ہیں۔ یہ شین ناظرین، آپ نے سنا کہ محترم عامر قدوئی صاحب نے بتایا کہ لکھنؤ آج بھی اس کی چمک برقرار ہے، اور آج بھی لوگ شین قاف سے، طور طریق سے اور رکھ رکھاؤ سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ شخصیت لکھنؤ کی ہے۔ عامر قدوئی صاحب نے لکھنؤ کو متعارف کرایا اس طرح کویت میں رہ کے۔ آج ادبی نشیمن میں آپ کا استقبال ہوا ہے تو یہ خواہش بھی جاگی ہے کہ کاش آپ ہمارے پرچے کی یعنی ادبی نشیمن کی سرپرستی کیجیے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ کویت میں بھی ہمارا پرچہ گھر گھر پہنچ جائے گا، لوگوں تک پہنچے گا، لوگ پڑھیں گے تو سمجھیں گے کہ سلیم احمد صاحب کی خدمات کیا ہیں۔ تو آپ کی تجویز اردو رسائل کے حوالے سے بھی ہم کو چاہیے کہ کیسے زندہ رکھا جائے آج کے زمانے میں اردو رسائل۔ دیکھیے، اردو رسائل کو اگر زندہ رکھنا ہے تو لوگوں میں اردو سے دلچسپی پیدا کرنی ہے، بے شک، اور اردو کے رسالوں میں وہ مواد بھی فراہم کرنا پڑے گا جس کے ضرورت ہے اس وقت سماج کو۔ بہت صحیح مشورہ آپ کا۔ اس میں جیسے مثال کے طور پر کچھ جڑی بوٹیوں کا ذکر ہو، دواؤں کا جی، ذکر ہو، ادویات کا ذکر ہو، ادویات جی، ادویات کا ذکر ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جی جی جی، اور بچوں کا بھی اس میں ایک گوشہ ہونا بچوں کا چاہیے، گوشہ ہو، بچوں کو بھی دلچسپی ہو جی، اس سے، اور خواتین کا بھی ایک گوشہ ہو بہت بہت مفید مشورہ ہے۔ تاکہ انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو۔ تو اس طرح سے لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ رسالے کا انتظار کریں گے ہر مہینے، جی، بے رسالہ آنے والا علاوہ دیکھیں، دلچسپیاں بڑھیں گی تو افراد بڑھیں گے۔ جی ہاں، بہت عامر بھائی، کتابیں تو اردو میں خوب چھپ رہی ہیں بقول ملک زادہ منظور احمد صاحب کی، کہ ادب تو تخلیق ہو رہا ہے، لیکن ادب کو پڑھنے والے جو اس کی بنیاد میں کھاد پانی ڈالتے ہیں، یہ نئی نسل تیار نہیں ہو رہی ہے۔
اس کے لیے کیسے ان کو اردو کے قریب لایا جائے؟ یہ سب بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ اردو جو ہے ہمارے اسکولوں سے غائب کر دی گئی ہے. یہ ایک سازش کا نتیجہ ہے. سازش بے شک. اگر اسکولوں سے اردو غائب نہ ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی کہ اردو کے لیے لوگ امداد مانگتے. جی. تو اردو کو کسی بھی طرح سے باقی رکھا جائے اور اس کو دوبارہ کوشش کی جائے کہ یہ اسکولوں میں داخل ہو. جی. اس کا داخلہ اسکولوں میں بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہمارا جتنا بھی ہماری تاریخ ہے وہ زیادہ تر اردو ہی میں ہے. بے شک. اگر ہم اپنی تاریخ سے نابلد رہیں گے تو ہم کیسے اپنے آپ کو پہچانیں گے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. عربی کے ذریعے عربی کی اہمیت اپنی جگہ برقرار، لیکن اگر مذہب کو ہندوستان میں کیا بر صغیر میں برقرار رکھنا ہے تو ہمیں اردو سیکھنا ہوگی. یہ پیغام ہے محترم عامر قدوئی صاحب کا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں مشاعروں کے حوالے سے بھی اردو کو باقی رکھا جا سکتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ تو خود ایک مشاعرہ کرتے ہیں سال میں. دیکھیے، مشاعروں میں بہت اچھا رول ادا کیا ہے، بہت اہم رول ادا کیا ہے اردو کو بڑھاوا دینے میں. جی. اب اسٹیج پہ جو شعراء آ رہے ہیں، بہت سے شعراء ایسے ہیں جنہیں اردو کا رسم الخط نہیں معلوم. جی. لیکن الفاظ تو اردو کے بولتے ہیں. مطلب اردو سے قریب تو کم از کم آ ہی گئے. قریب تو کم سے کم آ ہی گئے، اور ان کے ہاں یہ دلچسپی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اردو کے نئے الفاظ سیکھیں اور اپنی شاعری میں استعمال کریں. اور ہم جو مشاعرہ وہاں کرواتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اردو جانتے ہیں، جو اردو رسم الخط سے واقف ہیں اور اچھے شاعر ہیں، تو انہیں کو ترجیح دیں. بہت عمدہ. یہ ترجیح بھی اچھی ہے کہ اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ ہندی والے اردو سیکھنے پہ مجبور ہوں گے. اور یہیں پہ ایک گوشہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارے بڑے شعراء نے بڑی شہرت اور بڑی ترقی کے لیے اپنا وہ ادب جس کو اردو میں انہوں نے تخلیق کیا تھا، اس کی زبان بدل کے ہندی رسم الخط میں اور دوسری زبانوں میں اس کو پروس دیا، سجا کے پیش کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری وہ نسل، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلم ہوں، وہ اردو کیوں پڑھیں جب آپ کا سارا اثاثہ، سارا مسالہ ان کو ہندی میں مل گیا. جس زبان سے وہ واقف تھے اس زبان میں آپ کو پڑھ لیا گیا، سمجھ لیا گیا. اب وہ اردو سیکھتے، رسم الخط سیکھتے، اس کی ضرورت کم رہ گئی ہے. کوشش کی جائے، محنت کی جائے، یا آپ جیسی شرط لگائی جائے کہ مشاعروں میں ہم ان شاعروں کو ترجیح دیں گے جن کو اردو لکھنا بھی آتی ہے، پڑھنا بھی آتی ہے، تو یقیناً یہ لوگ لکھنے بھی لگیں گے. بہت اچھا قدم آپ کریے، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں. عامر بھائی، یہ مشاعرے کب سے آپ کر رہے ہیں کویت میں؟ کویت میں یوں تو لوکل بہت سارے، مقامی طور پہ بہت سارے مشاعرے ہوتے تھے. گھروں میں ہوتے تھے اور چھوٹی موٹی محفلیں ہوتی تھیں. لیکن عالمی پیمانے پہ کوئی مشاعرہ نہیں ہوا تھا ابھی تک. کویت میں نہیں ہوتا تھا. تو 2010 میں، جون 2010 میں پہلا مشاعرہ ہم نے، عالمی مشاعرہ وہاں کیا، اور اس میں وسیم بریلوی تھے اور نظامت منصور عثمانی صاحب کی تھی، اور جوہر کانپوری، شبینہ ادیب، منظر بھوپالی، سارے اہم نام. ہاں، یہ لوگ تھے. اور ایک ہندی کے شاعر تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہ بڑے اچھے شاعر تھے. انہوں نے بہت شہرت کمائی کویت میں، اور بڑا اچھا رسپانس ہم کو ملا وہاں سے، لوگوں سے. لوگوں نے بہت سراہا اور بہت ہماری مدد بھی کی. تو پہلا مشاعرہ 2010 میں ہوا. اس کے بعد پھر مسلسل مشاعرے شروع ہوئے تو ہوتے رہے. لوگوں کی دلچسپی بڑھی. اچھی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اس میں ہمیشہ چہرے بدل کے شاعر بنائے، کاربن کاپی کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ کی میگزین بھی چھپتی ہے، اس کے ذریعے وہ کارروائی ہم تک آتی رہی. تو وہ سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے شعراء کو لائیں جو بیچارے
उन्हें कोई पूछता नहीं है और बहुत अच्छे शायर, जी। उस्ताद शायर है। हाँ, हिंदुस्तान में रह के नहीं पूछता तो कोई जैसे क्या जी। बम्बई के एक शायर थे असीर बुरहानपुरी, अरे वाह, उस्ताद शायर थे वो तो। बेहतरीन शायर थे, लेकिन उनको मुशायरों को बुलाता नहीं नहीं था। पूछता जी। तो हमने पहली बार उनको बुलाया बहुत अपने उम्दा, बहुत उम्दा। यहाँ। और इसके अलावा एक मजाहिया शायर थे, दिल्ली में रहते थे, बिहार के, असरार जामई। अरे वाह, सब बड़े नाम हैं। तो असरार जामई। असरार जामई की भी शोहरत थी, लेकिन वो उनको फरामोश किया गया। उनको फरामोश कर दिया गया था, तो उनको भी हम लाए अपने मुशायरों में। जी जी। एक शायर और ग्वालियर के थे, अख्तर ग्वालियरी। हाँ, क्या तरन्नुम से बहुत अच्छा तरन्नुम से। जी जी। तो ये सब वो शुरा हैं जिनको कोई इस दौर में पूछता नहीं था। जी हाँ जी हाँ। तो हम इनको लेकर आए और हमारी कोशिश ये रहती है। लखनऊ से भी आप डॉक्टर तशना आलमी को ले गए, डॉक्टर रशीद कुरैशी साहब को ले गए। रशीद कुरैशी, ये लोग मुशायरों की दुनिया से दूर थे, जी हाँ जी हाँ। तो इनको मुतारिफ कराया वहाँ पे। अच्छा, मैं तो सर्च करता हूँ तो तशना आलमी साहब की कोई क्लिप ही नहीं है। हिंदुस्तान की तो एक डेढ़ पड़ी होगी, लेकिन बाहर के ममालिक में उनको नहीं पूछा गया। आपके यहाँ जब गए उसने वो बहुत अच्छा मुजाहरा नहीं कर पाए, लेकिन जो कुछ पढ़ा वही एक क्लिप महफूज है। वो क्लिप में तो ये काम तो हो गया, अच्छा काम। डॉक्टर साहब, आपसे यही पूछना है कि चूंकि शायरी के हवाले से गुफ्तगू है, उर्दू के हवाले से गुफ्तगू है, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह शायर हैं, ये मामूली खूबी तो नहीं है, वरना अगर ये मामूली खूबी होती दुनिया का हर पढ़ा लिखा शायर ही होता। तो आपको अल्लाह ने जहाँ इल्म दिया वहाँ इल्म शेरी भी दिया, इसके लिए आप बतौर खास काबिल मुबारकबाद हैं। किस सन से आपने शायरी शुरू की, या किस चीज़ ने आपको अपील किया कि आप शायर बने? देखिए, मेरी तालीम जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई। जी मेरे वालिद साहब वहाँ प्रोफेसर थे जी। दीनियात के। वालिद साहब का पूरा इसमें ग्राही बताइए ताकि मेरे हमारे वालिद नाज़रीन साहब- को मालूम हो। मेरे वालिद साहब मौलाना अब्दुल सलाम के दवाई जी नजीर। जी, बड़ा नाम है ये, इसलिए मैंने खासकर इनके मुंह से अदा कराया। तो वो जामिया मिलिया में दीनियात के प्रोफेसर थे जी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे। और हम सभी भाई बहनों ने जी, शुरू की तालीम जो है वो जामिया मिलिया से हासिल की। बहुत उम्दा। और ज़माने में जामिया मिलिया इस्लामिया का माहौल बहुत अच्छा था। जी जी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुआ करते थे, बच्चों के भी बड़ों के भी। जी उसमें कैंप फायर हुआ करता था, ड्रामे होते थे जी, और तमसीली मुशायरे होते थे, अदबी और सकाफती माहौल। सकाफती माहौल था, नज़ुखानी का मुकाबला होता था, बैतबाजी होती थी। जी, तो हमारा शेरी ज़ौक़ वहीं से पैदा हुआ। वहीं परवान चढ़ा हुआ, ऐसा वहीं माहौल से- बचपन में मिल गया आपको। ऐसा माहौल जी, बचपन में मिला। और मैंने पहला शेर जो जिंदगी का कहा वो अजीब व गरीब वाकया है। जी मैं जाड़ों का मौसम था और हमारे घर के बाहर एक चबूतरा था और उसके नीचे सड़क थी। जी तो चबूतरे पे हम बैठे थे कुर्सी पे अपना आराम से और लुत्फ ले रहे थे धूप का। जी तो देखा एक फकीर जो है चला आ रहा है, गाता बजाता, उसके हाथ में कासे जी प्याला है, नींद मांग रहा है। और वो उसके ऊपर एक कंबल ऐसा पड़ा है जिसमें जगह जगह पे सुराख हैं, उसके तार जी निकले हुए हैं। तो उसको देखकर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई और कुछ अल्फाज जबान से निकल गए जी जी, उस कैफियत को देख के। उस कैफियत को देख के। तो वो अल्फाज जो निकले जबान से तो वो मुझे याद हो गए। जी जी, आता फरमाए ताकि हमारे नाज़रीन भी समझे कि पहला शेर क्या था। जिंदगी है कि गदागर की रिदा की सूरत, हाँ, जिंदगी है कि गदागर की रिदा की सूरत, रेजा रेजा हुई जाती है हर एक सांस के साथ। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत खूब। ये मेरा पहला शेर था, वाह वाह वाह। लेकिन मैं उस वक्त समझा नहीं कि ये शेर है क्या शायरी है। है जी, वो महसूसात थे जो शेरी पैकर में ढल गए। हाँ, जब मैंने वालिद साहब को सुनाया और दूसरे लोगों को सुनाया तो लोग कह रहे किसका शेर है ये? मैंने कहा भाई मेरी जबान से अदा हुआ है और मैं नहीं जानता किसका शेर है। जी जी तो फिर ये हुआ कि भाई मेरी जबान से अदा हुआ है, मेरा ही शेर है। जी जी। इससे पहले किसी और ने सुना नहीं। सब शेरी मजमूए आपके कितने आए? मेरे 2 शेरी मजमूए आ चुके हैं। जी, पहला शेरी मजमूआ आया था मंजर मंजर के नाम से, मंजर मंजर जी सन 86 में आया था। जी। और दूसरा शेरी मजमूआ बहुत देर के बाद आया है। अच्छा, ये तो भी अभी चंद बरस पहले। हाँ 2019 में आया है, जी जी, शोर खामोशी के नाम शोर से। खामोशी। और वो ऐसी
कोरोना जैसी वबा की नजर हो गया, उसकी रस्म इजरा भी नहीं हालांकि हुई, वो कुछ शायद खामोशी के हवाले उससे से कुछ होना उस चाहिए। खामोशी को तोड़ा जाए, ये हम लोगों का आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह उसका रस्म इजरा अदबी नशेमन ही करेगा या सलाम लखनऊ करेगा। हम सब उर्दू के सिपाही हैं। हम चाहेंगे आमिर भाई कुछ अपने, हर शख्स को अपनी औलाद तो औलाद ही होती है जैसी भी हो, लेकिन कुछ शेर आबरू दे जाते हैं, इज्जत दे जाते हैं, तो लगता है कि वाकई ये मैंने शेर कह लिया। ऐसे कुछ शेर सुनाइए जो मशहूर हो गए हों बकौल तस्नीम फारूकी कि अच्छा शेर आवारा हो जाता है, तो वो हमारे नाज़रीन भी सुन लें आपकी ज़बान मुबारक से, ताकि वो दूर तक पहुंच जाए अदबी नशेमन चैनल के हवाले से। हाँ, चंद शेर हैं ऐसे। हर बला को शिकस्त देती है, वाह, हर बला को शिकस्त देती है, कितनी ताकत भरी है खामोशी। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। हर बला खामोशी को आपने जबान दे दी, फिर हर पढ़ बला बला को शिकस्त देती है, वाह, कितनी ताकत भरी है खामोशी। बहुत बहुत उम्दा। अजब मिजाज मिला है हमें विरासत में, जब मिजाज मिला है हमें विरासत में, चिराग जिद में हवा की जलाते रहते हैं। वाह 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 जब मिजाज मिला है हमें विरासत में, वाह वाह वाह, इसमें पूरा तेवर है आपका, चिराग बहुत। जिद में हवा की जलाते रहते हैं। बहुत। और बहुत से अशार हैं, लेकिन अब वक्त से याद जो नहीं आते। जो होता है, फिर भी कोई शेर कहीं से याद आए। फिर और जी सुनिए, जी शादी ग्रामी। अब तो किसी सदा पे भी दिल चौंकता नहीं, तो किसी सदा पे भी दिल चौंकता नहीं, दुनिया के तजुर्बात में पत्थर की आम है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, फिर पढ़ दिएगा। अब तो किसी सदा पे भी दिल चौंकता नहीं, वाह वाह, दुनिया के तजुर्बात में पत्थर की आम है। बहुत उम्दा, बहुत बहुत। और आप जो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे थे? जिंदगी कोई अहम वाकया जो नाजरीन तक पहुंचना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए। और आदमी जिंदगी में अच्छे बुरे वाकयात होते हैं, तो जो अच्छा वाकया हो वो तो पेश करेगा। या किसी शायर से आप बहुत मुतासिर हुए हो, किसी कलमकार से। मैं देखिए, मेरे पसंदीदा शोरा में जब मैं तालिब इल्म था, जी तो उस वक्त मेरे पसंदीदा शोरा में असरारुल हक मजाज वाह, और जानसार अख्तर, जी जी, सरदार जाफरी, ये वही दौर था वहाँ। जी जी, फैज अहमद फैज, बहुत, हर नाम अहम है अपनी जगह। और परवीन शाकिर। जी जी। नसरी अदब में किसको पसंद किया आपने? नसरी अदब में जो मुझे मुतासर किया है वो प्रेमचंद ने बहुत मुतासर किया। बहुत प्रेमचंद के अफसाने बहुत जिंदगी बहुत है उसमें, बहुत उसके अंदर जिंदगी भी है और बहुत ही सादा अल्फाज में, हकीकत से करीब भी है। हकीकत से करीब भी है, सादा अल्फाज में बहुत गहरी गहरी बातें उन्होंने जी की। जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत काम की मुफीद बातें आपने बताई, यकीनन हमारे नाज़रीन के इल्म में इजाफा होगा। हम चाहेंगे कि आप कोई पैगाम भी हमारी नौजवान नस्ल को दें। देखिए, अगर नौजवान नस्ल में उर्दू की दिलचस्पी बाकी रखी है नई नस्लों में, जी तो उसके लिए नई नस्ल को उर्दू से दिलचस्पी पैदा करनी पड़ेगी, उसको उर्दू के करीब लाना पड़ेगा। ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने पड़ेंगे जिससे उसको दिलचस्पी बढ़े। जी जैसे कोई गजल का प्रोग्राम हो या उर्दू ड्रामा कोई हो, जी, और छोटे मोटे जैसे तमसीली मुशायरे होते हैं, बिल्कुल। तो मालूम हुआ कि कोई जिगर की नकल कर रहा है, कोई जोश मलियावादी बन गया, कोई मजाज बन गया, जी तो उस तरह से उनके अंदर दिलचस्पी पैदा होगी और उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त कराया जाए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तलफ़ुज़ देखिए बहुत जरूरी है। अगर कोई फूल को फूल पढ़ दे जी, तो या बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। या जलील को जलील कर दे जी जी, तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, मज़हका खेज हो जाता जी है। जी जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की जो हमारे लिए भी मुफीद है और हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए भी। और हमारी ख्वाहिश है कि जब आप लखनऊ तशरीफ लाएं तो हम लोगों को वाकिफ करा दें कि हम आ रहे हैं, तो आपकी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन तक पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।